गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप पढ़ांगे लेसन सेकंड टू फ्रॉग्स दो डड्डू। इस लेसन विच बच्चों आपां नूं दो फ्रॉग्स दी आपसी गलबात नूं दर्शाया गया है। ओह जदों आपस विच गल्लां करदे हन ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊ ਵਰਡਸ। ਇਰੀਟੇਟਡ चिड़चिड़ा या गुस्से विच। एडवांसमेंट बच्चों ध्यान नाल हर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन नूं सुनिया जावे। एडवांसमेंट तरक्की। कंस्ट्रक्टेड निर्माण। ऑर्डर बदबू। ग्रंबल बुड़बुड़ाउणा। डेफिकेट मल त्याग। इग्नोरेंट अज्ञानी या इग्नोर करना, बेध्यान। लिटर हुंदी है गंदगी। तां इन्हां वर्ड्स नूं बच्चों तुसी अपनी नोटबुक ते उतारने हन। हुण आपां प्री रीडिंग शुरू करते हाँ। कुछ क्वेश्चन ने जो अपने तो पूछे गए हैं। वेयर शुड यू थ्रो गारबेज। तुहानू अपना कूड़ा कित्थे सुटना चाहिदा है। आपां नू क्वेश्चन पूछा गया है तां जिवें कि आपां उत्तर दवांगे वी शुड थ्रो आवर गारबेज इन द डस्टबिन विच, कूड़ेदान विच आपां नूं अपना कूड़ा सिटना चाहिदा है। डू यू यूज़ टॉयलेट? यस आई यूज़ टॉयलेट। आपां नूं पुछया गया है कि तुसी टॉयलेट यूज़ करदे हो, तां आपां जवाब देना है यस आई यूज़ टॉयलेट या यस आई यूज़। तीजा क्वेश्चन आपां नूं पुछया गया है हैव यू हेयर्ड एनीथिंग अबाउट ओपन डेफिकेशन। कि तुसी मल त्याग दी मल त्याग खुले विच करना इस बारे सुनिया है। तां अपना उत्तर होवेगा यस दिस प्रैक्टिस इज़ गोइंग टू बी अ थिंग ऑफ द पास्ट। जो कि बच्चों आपां देखिया होया है कि जिस टाइम विच टॉयलेट नहीं बने हुंदे सी तां लोग खुले विच जांदे सी। फ्रॉग पाला एंड हिज वाइफ बीरो लिव्ड नियर द पॉन्ड इन अ विलेज। दो फ्रॉग जिस विच पाला और उसकी वाइफ बीरो है। डड्डू पाला अते उसकी पत्नी बीरो एक तालाब दे एक पिंड विच रहंदे सन। विलेज पिंड विच रहंदे सन। A few years back there were many trees around the pond। कुछ साल पहला तालाब दे चारे पासे बहुत सारे दरखत लगे हुए सन। It was a cool and calm place to live in। यह रहन लई एक ठंडी अते शांत जगह सी। But now there were many tall buildings with great hustle and bustle around the pond। परंतु हुण तालाब दे चारे पासे उच्चियां उच्चियां बिल्डिंग इमारतां भी बन गईयां सन। हुण ओह जगह शीतल अते शांत नहीं रही सी।
ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਚਲ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨੋ ਲੋਂਗਰ ਕੂਲ ਐਂਡ ਕਾਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੀਤਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰੋਗ ਪਾਲਾ ਔਰ ਉਸਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ। ਪਾਲਾ was happy with the fast moving life around the pond, but Biro was irritated with the litter near the pond. ਪਾਲਾ ਤਾਲਾਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਬੀਰੋ was irritated with the litter near the pond. ਪਰੰਤੂ ਬੀਰੋ ਤਾਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਸੈਡ, ਪਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡੀਅਰ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਹਾਊ ਟਾਲ ਦੇ ਆਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਆਵਰ ਵਿਲੇਜ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਔਨ ਦ ਵੇ ਟੂ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ, ਆਵਰ ਵਿਲੇਜ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਔਨ ਦ ਵੇ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਰੋ ਗਰੰਬਲਡ, ਬੀਰੋ ਬੁਰਬੜਾਈ, ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ, ਤਰੱਕੀ। ਡੋਂਟ ਯੂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ that our health is at stake, ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਟੇਕ ਮਤਲਬ ਰਿਸਕ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਹੈ। What are you saying? asked ਪਾਲਾ, ਪਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। You need to look around you, said ਬੀਰੋ, ਬੀਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Look around you, said ਬੀਰੋ, people have beautiful homes with all kinds of facilities, but they are not using them properly. ਬੀਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਮਕਾਨ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁੰਦਰ ਮਕਾਨ, ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਾਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੀਰੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। What do you want to say? asked ਪਾਲਾ, ਪਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਰੋ responded, they are not using their toilets. ਬੀਰੋ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੀਰੋ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ, they are not using their toilets. ਉਹ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਟਾਇਲਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। What? exclaimed ਪਾਲਾ, what? exclaimed ਪਾਲਾ, ਪਾਲਾ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਰੋ continued, they defecate in the open near the home. ਬੀਰੋ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਮਲ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੈਫਿਕੇਟ ਮਲ ਤਿਆਗ, ਓਪਨ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਨੀਅਰ ਮਾਈ ਹੋਮ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਮਲ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿਸ ਪਲੇਸ ਸਟਿੰਗਸ, ਦਿਸ ਪਲੇਸ ਸਟਿੰਗਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। I am fed up of this unpleasant odor. ਮੈਂ ਇਸ ਬਦਬੂ ਦੁਰਗੰਧ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਆਰਡਰ ਬਦਬੂ। They are not even afraid of the danger they are going to face. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਲਾ said,
ਵਟ ਕਾइंड ऑफ डेंजर ਪਾਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਬੀਰੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਪਾਲੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਬੀਰੋ ਸੈਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ ਬੀਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਫੋਰਗੇਟ ਦ 2 children of our village who died of diarrhea and infection। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤ ਅਤੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਡਾਇਰੀਆ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 2 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਐਟ ਲੀਸਟ ਆਈ ਕਾਂਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੀਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ। I am surprised how can man be so ignorant about good hygiene practices। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। She continued ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ I have decided I will not tolerate it anymore। I will not tolerate it anymore। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। What will you do? asked ਪਾਲਾ। ਪਾਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ। What will you do? ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ। ਬੀਰੋ announced I will spread awareness among the people about the use of toilet and the advantages of keeping their homes and surroundings clean and healthy। ਬੀਰੋ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਵਾਂਗੀ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਿ ਟਾਇਲਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇ। Will you help me? Will you help me? ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਂਗਾ। ਤਾਂ ਬੀਰੋ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਪਾਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਦਦ ਕਰੇਂਗਾ। Of course ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ। ਪਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ। A good deed needs no second thought, no permission, remarked ਪਾਲਾ। ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਪਾਲਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Both of them were very happy as they had found the solution to be a deadly problem। ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਮੱਸਿਆ ਡੈਡਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਫੈਲਾਈਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।